Hi, I am Krishna Prasad Gangaraju. Now I am going to explain second question. Check whether the following equations are consistent or inconsistent. We have to check the given equations are consistent or inconsistent. What is the meaning of consistent? If they are solution, then we say that these equations are consistent. If there is no solution, then we say that these are inconsistent. So we have to check. First I am writing this equation as this question is as the previous question itself. Okay na? ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఒకటే, ఎక్సెప్ట్ సాల్వ్ దెమ్ గ్రాఫికల్లీ. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ తప్పో రైటో గ్రాఫికల్గా డ్రా చేసి చూపించమంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 3x plus 2y is equal to 5. Same as it is, comparing this equation with a1x plus b1y plus. So here small mistake is there. This is not a mistake. Here constant is in right side, so we have to take left side. So that is the important point. So minus 5 is equal to 0. So first I am writing that equation. 3x plus 2y is equal to 5. This is the equation. While comparing, the constant should be in left side. Why? Because the general equation is, this is called general equation, pair of linear equation. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Right side no constant, only 0 in general equation. So for this reason I am taking this 5 to left side. Okay. So here a1 is equal to 3, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 5. In the same way, second equation also, 2x minus 3y is equal to 7. So observe very carefully. One of the important point, this one. So this constant is on right side, so take this one to left side. 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. I am taking this constant to left side. So similarly, comparing this equation with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So here a2 value is 2, b2 value is minus 3, c2 value minus 7. So as it is previous question, consider a1 by a2. So what is the value of a1? 3. a2 value 2. So is there any cancellation? No cancellation. So simply write 1. And also consider b1 by b2. What is the value of b1? 2. What is the value of b2? Minus 3. So here also no cancellation, but in denominator negative sign is there, so we will take this negative sign to numerator, because plus divided by minus is equal to minus. So minus 2 by 3, this is second. c1 by c2, consider c1. What is the value of c1? Minus 5. What is the value of C2? Minus 7.
minus minus will get cancelled. So answer is here no cancellation. 5 by 7. This is 3. Third equation. From these three equations, what we can observe? If first two are equal, then we say that these lines are parallel lines. All are equal, then we say that these two lines are coincident lines. If all are different, then we say that these are intersecting lines. See here, all are different or same? Here 3 by 2, here minus 2 by 3, here 5 by 7. All are different. So from 1, 2 and 3, A1 by A2 not equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. C1 by C2. So from this what we can observe? These lines are intersecting lines. Intersecting lines means consistent or inconsistent? Consistent lines. So for consistent lines, for intersecting lines, how many solutions are there? Only one solution. That is called unique solution. So that is these lines are intersecting lines. Intersecting lines. So it has unique solution. What is the meaning of unique solution? So one solution అంటే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అని అర్థం. ఓన్లీ వన్ పాయింట్. దట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లైక్ దిస్, వన్ పాయింట్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మీకు సిలబస్లో లేదు, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ వాల్యూస్ని బట్టి ఆ లైన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో కూడా చెప్పచ్చు. దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. మీన్స్ ఒక లైన్కి ఇంకొక లైన్కి మధ్య యాంగిల్ 90 degrees ఉండి తీరుతుంది. ఎట్లా చెప్తున్నాను సార్ అంటే, ఇక్కడ A1 by A2 వాల్యూ చూడండి 3 by 2, B1 by B2 వాల్యూ చూడండి 2 by 3 -3. ఈ రెండింటిని కనుక మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు వచ్చే ఆన్సరు -1 కనుక అయితే, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సరు -1 కనుక అయితే, దెన్ వి సే దట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. ఈ పాయింట్ జనరల్గా ఇప్పుడున్న 10th క్లాస్లో లేదు, ఒకప్పుడు ఉండేది, కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా ఈ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఈ వాల్యూ కూడా సేమ్గా ఉందనుకోండి, దెన్ వి సే దట్ దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్. ఇట్లా కాకుండా ఈ వాల్యూ రెసిప్రోకల్గా ఉండి ఒక నెగిటివ్ సైన్, రెసిప్రోకల్ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా ఉండి ఒక రెసిప్రోకల్ సింబల్ కనుక మైనస్ సింబల్ కనుక ఉంటే, అంటే ఆపోజిట్ సింబల్ కనుక ఉంటే, అంటే మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ -1 కనుక అయిందనుకోండి, 100% దోస్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్, నో డౌట్. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 90 degrees. కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి మనం చెకింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చెక్ చేసాము. నెక్స్ట్ సాల్వ్ దెమ్ గ్రాఫికల్లీ. ఈ ఆన్సర్ని గ్రాఫ్ ద్వారా సాల్వ్ చేయమంటున్నారు. అంటే మనం చేస్తుంది తప్ప రైట్, గ్రాఫ్ ద్వారా మనం ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేయాలి. గ్రాఫ్ పేపర్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది కన్సిస్టెంట్ ఏంటి, ఇది అడిగింది ఏంటి, ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. సో ఇవి కన్సిస్టెంట్ అంటారా అంటారు, కన్సిస్టెంట్, ఎందుకని ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి. సో దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ consistent. Okay, so after this we will draw the graph. Okay, so solving them graphically. So what is the equation? 3x plus 2y is equal to 5.
3x plus 2y is equal to 5 and second one 2x minus 3y is equal to 7 5. So we have to solve by graphically. ఈ సమ్ చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఇండివిజువల్గా రాసుకుందాం. దీనికి ఒక టేబుల్ వేయాలి, ఒక పాయింట్స్ రాసుకోవాలి, దీనికి ఒక పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ దిస్ వన్ 3x plus 2y is equal to 5. సారీ, దీనికి ఒక టేబుల్ లాంటి ఫామ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ మనం అనుకుంటాం, ఆల్రెడీ పాలినామియల్స్లో మనం చేసాం. ఇక్కడ కూడా ఇన్ సేమ్ వే ఎక్స్ వాల్యూ అనుకుంటాం, వై వాల్యూ వస్తుంది, అది మన పాయింట్స్. ఇటువంటి పాయింట్స్ మనం కనుక్కోవాలి. సో అట్లా ఎక్స్ వాల్యూ అనుకొని వై వాల్యూ కనుక్కునేటప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కొంచెం వేరే ఫామ్లోకి మనం రాసుకోవాలి. ఏంటో ఫామ్ అనేది చూద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ వై ఉండాలి, మిగతావన్నీ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ వై ఉండాలి, మిగతావన్నీ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ వై లెఫ్ట్ సైడే ఉంది కాబట్టి ఈ 3x ఇక్కడ ఉండకూడదు. టేక్ దిస్ 3x టు దట్ సైడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, టేబుల్ మన గ్రాఫ్ కనుక డ్రా చేసేటప్పుడు వై అనేది ఒక సైడ్ ఉండాలి, మిగతావన్నీ సెకండ్ సైడ్, అంటే మీన్స్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ 5 ఈజ్ దేర్, దిస్ 3x మీన్స్ minus 3x. హియర్ ప్లస్ సింబల్ ఈజ్ దేర్, మైనస్ సింబల్. సో ఈ 2 కూడా ఉండకూడదు, ఓన్లీ వైయే ఉండాలి ఇక్కడ. ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ వై, నో కోఎఫిషియంట్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minus 3x మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది టేబుల్. సో టేబుల్ డ్రా చేయబోతున్నాను. ఈ ఈక్వేషన్ పేరేంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minus 3x by 2. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ కొన్ని తీసుకుంటాం. ఈ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ వచ్చేయాలి 1 by 1 పార్ట్స్గా. సో ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? మైనస్ 3x ఉంది కదా. సో ఐ విల్ టేక్ minus 3x. After that 5 is there, 5. Next 5 minus 3x. So I am writing 5 minus 3x. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఈ ఫ్రేమింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తే ఇంక ఈ సమ్లో ఏం లేదు. మీకు మల్టిప్లికేషను, ఎడిషను, సబ్ట్రాక్షను, ఆ బేసిక్ రూల్స్ కనుక తెలిస్తే యూ కెన్ డ్రా దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ కోసం రాసుకున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది? మైనస్ 3x ఉంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ మైనస్ 3x. ఆఫ్టర్ దట్ 5 ఈజ్ దేర్, 5. ఆఫ్టర్ దట్ 5 minus 3x, 5 minus 3x. సో డివైడ్ బై 2. సో 5 minus 3x by 2. ఇది అంటే ఇది వేరే ఏం కాదు, ఇది y వాల్యూనే. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3x. సో దీని టేబుల్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా, y minus 3x. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్స్కి ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి? ఇక్కడ చెప్పే జనరల్ పాయింట్ చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగానండి. అంతకుముందు పాలినామియల్స్లో మీకు సెంటర్లో 0 తీసుకోమన్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 3 వాల్యూస్, రైట్ సైడ్ ఒక 3 వాల్యూస్. సో టోటల్ వాల్యూస్ 7 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని పాలినామియల్స్లో చెప్పాం. ఎందుకని చెప్పామంటే అది కర్వ్ కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్గా వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు take so many values. To draw the straight line, only 2 points are enough. If 2 points are there, plot those 2 points, join those 2 points by using scale. We can extend up to any length. ఎంత దూరమైనా దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అది స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మినిమం 2 పాయింట్స్ అవసరం.
జనరల్గా అయితే 3 కానీ 4 కానీ తీసుకో, మనకి అవకాశం ఉంటే వీ కెన్ టేక్ 4 పాయింట్స్ ఆల్సో. యాక్చువల్గా మాట్లాడితే 2 పాయింట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో నేను ఈ సమ్స్లో మినిమం 3 పాయింట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ డిఫికల్ట్గా ఉంటే మనకి పాయింట్స్, మనకి ఆన్సర్ కనుక్కోవడం డిఫికల్ట్గా ఉంటే 3 పాయింట్స్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ కుదరకపోతే 2 పాయింట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ది లైన్ షుడ్ బి దే. ఓకే, సో నేను ట్రయల్ చేస్తున్నాను. ఏంది ట్రయల్స్ ఏంది సార్, వేయటం ఏంటి, మామూలుగా వాల్యూస్ పెడితే ఆన్సర్ వస్తుంది కదా అని మీ డౌట్ రావచ్చు. ఎక్స్ బదులు మనం పెట్టే నెంబర్ ఇంటీజర్సే మనం డ్రా చేస్తాం. ఇంటీజర్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు, నో ఫ్రాక్షన్. వై వాల్యూ కూడా ఫ్రాక్షను రాకూడదు, వై వాల్యూ కూడా ఇంటీజరే రావాలి. వై వాల్యూ ఇంటీజర్ అంటే వై వాల్యూ అంటే ఇది, అంటే ఈ కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ ఇది ఇంటీజర్ రావాలి అంటే మనం చూస్ చేసే వాల్యూ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కీ పాయింట్, జాగ్రత్తగా క్యాచ్ చేయండి. సో ఎక్స్ వాల్యూకి మీరు ఏ వాల్యూ అయితే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వై వాల్యూ ఉంటుంది. మామూలుగా ఇన్ పాలినామియల్స్లో అయితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ 3 రైట్ సైడ్ 3 మీ ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోమని చెప్పాం. ఇక్కడ నో నీడ్ టు ఫాలో ది ఆర్డర్, వీ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద మీకు ఐడియా ఉంది, ఆల్రెడీ పాలినామియల్స్లో చెప్పున్నాను. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే గ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం యూ కెన్ సీ దట్ పాలినామియల్స్ బేసిక్స్, హౌ టు డ్రా ది కర్వ్స్, దానికి నేను చెప్పున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగా మనం ఒకసారి ప్లాన్ చేద్దాం. ముందు టేబుల్ డ్రా చేద్దాం, ఆఫ్టర్ దట్ ఇది. జనరల్గా ఎక్స్ సైడ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 4 వాల్యూస్ ఉంటే బాగుంటుంది, 5 అయినా పర్లేదు. వై మీద మేబీ ఎంతైనా కావచ్చు. సో ఎక్స్ వాల్యూస్ మనం మ్యాక్సిమం 5 దాకా ప్లాన్ చేద్దాం తీసుకోవటానికి. ఇటు -5 అటు +5. ఆ లిమిట్లో మనకి ఎన్ని, ఓన్లీ 2 or 3 ఈజ్ ఎనఫ్ టు డ్రా ది స్ట్రైట్ లైన్. ఓకేనా? సో నేను ఇక్కడ ముందుగా చెక్ చేసుకుంటున్నా, ఏ వాల్యూ పెడితే ఇది ఫ్రాక్షన్ రాకుండా ఉంటుందో నేను ఆ వాల్యూ కోసం నేను ఒక ట్రయల్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఫస్ట్ ట్రయల్, ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు 0 పెట్టనుకోండి, అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. అంటే 5/2. 5/2 అంటే పాయింట్. మీకు అర్థమైందో లేదో ఒకసారి చెప్తున్నాను మళ్ళీ. ఇదంతా రఫ్ వర్క్, నో నీడ్ టు డ్రా హియర్. 5 - 3 × 0/2. సో ఈ 3 × 0 అంటే 0, 5/2. 5/2 అంటే అది ఫ్రాక్షన్ కదా, క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2.5 వస్తుంది. డెసిమల్స్ రాకూడదు, ఫ్రాక్షన్ రాకూడదు. క్యాన్సిలేషన్ పోతే ఇంటీజరే ఉండాలి. సో ఈ 0 అనేది మనకు సూట్ కాల. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ ట్రై చేద్దాం. చెప్పండి మీరే ప్లాన్. ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు 1 రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 1s are 3, అవునా కదా. అప్పుడు 5లోంచి ఈ వాల్యూని సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి. 5 - 3 2, 2/2 అంటే 1. సో ఇక్కడ ఎక్స్ బదులుగా 1 అయితే మనకి ఆన్సర్ ఓకే. ఎక్స్ బదులుగా 1. సో ఈక్వేషన్ కరెక్టా రాంగ్ ఒకసారి చూస్తున్నాం. 3x + 2y = 5 and another is 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7. 2x - 3y = 7. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎక్స్కి 1కి ఓకే, ఇంకొక 2 వాల్యూస్ ఉంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఏం ప్లాన్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఎక్స్ బదులు -1 పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, -of ప్లస్ అవుతుంది. 3 1s are 3, 5 + 3 8, 8/2 4. సో ఆన్సర్ ఇస్ దేర్. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో నేను -1 రాస్తున్నాను. సార్ ఇట్లా ఎందుకు ఆర్డర్లో రాద్దాము అంటే రాసేద్దాం. ముందు రఫ్ వర్క్ అనమాట ఇది. ఆన్సర్ వస్తేనే మనం ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ బదులు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ బదులు 2 తీసుకుంటే 2 కాదు 4 కూడా తీసుకోవచ్చు. 4 అయితే 3 4s are 12, 12లో 5 లెస్ చేస్తే 7, కుదరదు. 2 తీసుకుంటే 3 2s are 6, 6లోంచి 5 లెస్ చేస్తే 2, 6లోంచి 5 లెస్ చేస్తే 1, కాబట్టి 2 కూడా సూట్ కాదు. 3 అయితే ఎక్స్ బదులు 3 తీస్తాం అనుకోండి, 3 3s are 9, 9లోంచి 5 లెస్ చేస్తే 4, 4/2 అంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. చెక్ చేసుకుంటున్నాను, ఎంత రఫ్ వర్క్ అనమాట.
ఇదంతా రఫ్ వర్కే. సో ఎక్స్ బదులు ఎంత అనుకున్నాం? -1. ఆల్రెడీ మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. లేదు ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. 5 - 3 ఇంటూ ఎక్స్ బదులుగా -1 రాశాను. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. 5 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 1s are 3 by 2 is there. Okay, by 2. So 5 plus 3 means 8/2. క్యాన్సిల్ పెడితే 4 ఆన్సర్ వచ్చింది. కాబట్టి -1 ఈజ్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను? 3 కూడా ఓకే అని చెప్పాను. 3నా 2నా? 3 రాసాను. 3 3 సార్ 9. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో -3 ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ ప్లేస్లో -3. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్లో -3. 5 - 3 ఇంటూ -3/2. 5 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 3s are 9/2. 9 + 5 14/2 7. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? ఎంత వాల్యూ? -3. ఓకేనా? రఫ్గా నేను రాసుకుంటున్నా. -1 1 -3 3 పాయింట్లు వచ్చినాయి. వీలైతే ఇంకో పాయింట్ ప్లాన్ చేద్దాం, లేదంటే వదిలేద్దాం. ఎక్స్ బదులు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, కుదరదు అనుకున్నాం. 3. అదేవిధంగా -3 తీసుకుంటే -3 తీసుకున్న -++ 9 + 5 14/2 7. సో ఎక్స్ ప్లస్లో -3 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడేమో +3 రాసుకున్నాము, -3 రాసుకున్నాము. ఈసారి +3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. +3 తీసుకుంటే అప్పుడేమవుతుంది? 5 - 3 ఇంటూ 3/2. 5 - 9/2 +5 - 9 అంటే -4. -4/2 దట్ ఈజ్ -2. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. 4 పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి ఈజీగా, మనమే ఇబ్బంది పడాల. కాబట్టి ఈ 4 పాయింట్స్. మూడో పాయింట్ ఏంటి? 3. సో ఇక్కడ -1 1 -3 3 ఇలా 4 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. నేను ఇక్కడ ఆర్డర్లో తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా 4 పాయింట్స్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ సైడ్ మైనస్ వాల్యూస్, ఈ సైడ్ ప్లస్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. సో -1 నెక్స్ట్ -3. అదర్వైజ్ రైట్ -3 ఫస్ట్, after that -1, after that +1 3. సో ఈ 4 పాయింట్స్ తీసుకుందాం. ఆన్సర్ వస్తుందో చెక్ చేసుకుందాం. నీట్గా కరువు జాగ్రత్తగా, టేబుల్ జాగ్రత్తగా నీట్నెస్ ఫాలో చేయండి. ఓకేనా? సో ఎక్స్కి ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనకి వై వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ రాదు. కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. నేను ప్రతి గ్రాఫ్ నేను చెప్పలేను, ఓన్లీ 2 or 3 గ్రాఫ్సే నేను చెప్తాను. యూ హ్యావ్ టు డూ ది రిమైనింగ్ సమ్స్. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ వేసాను. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఈ ప్లేస్లో వాల్యూస్ ఫిలప్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 × 3 9. ఎందుకని 2 మల్టిప్లై చేయాలంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇవి కాబట్టి. సో ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ వాల్యూ 9 వచ్చింది, +9. మరి ఈ 2 మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 1s are 3. ఓకే, మరి ఈ ప్లేస్కి రాగానే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 1s are 3. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 3s are 9. ఈ ఫస్ట్ కాలం అర్థమే ఉంటుంది మీకు. ఇది ఈ 2 మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ 5 ఉంది, దీన్ని పక్కన ఎక్స్ అనే మాట లేదు కాబట్టి 5 5 5 5 లైక్ దిస్. 5 5 5 5. నెక్స్ట్ స్టెప్ 5 - 3x అని ఉంది. 5 - 3x ఇదే కదా. అంటే ఈ 2 వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏ సింబల్స్ ఉంటే ఆ పని చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇన్ బేసిక్ క్లాసెస్, మ్యాథ్స్ బేసిక్ క్లాసెస్, సేమ్ సైన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్. 9 + 5 4
14. అదేవిధంగా 3 + 5 8, -3 + 5 + 2, -9 + 5 -4. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఆ తర్వాత ఈ ఆన్సర్కి ఏముంది, బై 2 ఉంది. అంటే ఈ ఆన్సర్ని బై 2, అంతే కదా, ఇది సేమ్ బై 2. అంటే దీన్ని హాఫ్ చేయాలి, బై 2తో డివిజన్ చేయాలి. 14 2తో డివిజన్ చేస్తే 7, 4, 1 -2. ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకొని మనం చేసాం. ఇదంతా రఫ్ వర్క్ చేస్తే మనం ఇక్కడ రఫ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి, ఆర్డర్ పేర్స్ అంటారు వీటిని, ఆర్డర్ పేర్స్. ఏంటి ఆర్డర్ పేర్స్ అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ -3, ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 7, y వాల్యూ -1, 4, థర్డ్ పాయింట్ 1, 1, ఫోర్త్ పాయింట్ 3, -2. సో దీస్ ఆర్ ది 4 పాయింట్స్ కే. సో వాట్ అబౌట్ ది సెకండ్ ఈక్వేషన్? సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాలి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2x - 3y = 7. 2x - 3y = 7. సో దీన్ని ఇందాక చెప్పిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, y లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, మిగతావన్నీ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో y ఇక్కడ ఉంది, కానీ దీని ముందు మైనస్ ఉంది, అది ప్రాబ్లం. y ముందు ఏ నెంబరు ఏ సైన్ ఉండకూడదు, అంటే ప్లస్ సైన్ ఉండకూడదు, నెగిటివ్ సైన్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక్కదాన్ని అవతల తీసుకెళ్తున్నా. ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాము? మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవ్వటం కోసంగా. సో 2x = 7 + 3y. సో 7 + 3y = 2x. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం. మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, y లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, దాని ముందు ప్లస్ సైన్ ఉండాలి, ఏ నెంబరు ఉండకూడదు, దాని ముందు నో కోఎఫిషియంట్, నో నెంబర్, అన్నీ రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు y ముందు ప్లస్ సింబల్, ఇందాక మైనస్ ఉంది, ఇప్పుడు ప్లస్ సింబల్ తీసుకొచ్చాం, ఒక పని చేసాం. సెకండ్ వర్క్ ఏంటి, దీని బిఫోర్ ఏం ఉండకూడదు, ఇంక్లూడింగ్ y నెంబర్ ముందు కూడా నెంబర్ ఉండకూడదు. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం అనమాట. సో 7 అవతలకి వెళ్తుంది, 3y = 2x - 7. ఇక్కడ 3 మల్టిప్లై చేస్తుంది, అవతలకి వెళ్తే డివిజన్ చేస్తుంది బై 3. ఓకేనా? సో 2x - 7/3. దీనికి టేబుల్ వేయబోతున్నాం. y = 2x - 7/3. సో x వాల్యూ రాసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఏముంది, 2x ఉంది, ఆ తర్వాత -7 ఉంది, ఆ తర్వాత 2x - 7 ఉంది. ఆఫ్టర్ దాట్ y వాల్యూ అనమాట. ఏంటి y వాల్యూ? y = 2x - 7/3. y వాల్యూ 2x - 7/3. సో ఈ విధంగా మనం టేబుల్ వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు రఫ్ వర్క్ చేసి ఏ వాల్యూస్ ఇక్కడ సూట్ అవుతాయి, వైకి ఫ్రాక్షన్ రాకుండా మనం ఎక్స్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు 1 రాసామనుకోండి, 2 1s are 2 -7/3, 7/3 ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు 2 1s are 2 -7, 7 నుంచి 2 లెస్ చేస్తే 5, 5/3 అంటే ఫ్రాక్షన్. సో 1కి కుదరదు. పోనీ 0 పెడితే 7/3, అది కూడా కుదరదు. నెక్స్ట్ -1 పెట్టామనుకోండి, ఎక్స్ బదులు -1 కనుక రాస్తే 2 × -1 అంటే -2 అవుతుంది. -2 - 7, -2 - 7 -9/3. -9/3 అంటే 3 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. 2x - 7/3 కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నాం,
-1 రాద్దాం అనుకుంటున్నాం. -7/3 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -2 2 1s are 2 -7/3 -9/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో ఇంటీజర్ మామూలు ఫ్రాక్షన్ రాలేదు కాబట్టి మనకి ఈ నెంబర్ సూట్ అయింది. కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఎంత రాసుకోవచ్చు, ఎంత రాసాం ఇక్కడ -1. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రఫ్ వర్క్. సో -1 అనేది మనకు ఒకటైంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు రాయట్లేదంటే ఆర్డర్లో రాసుకుంటే బాగుంటుంది. అంటే ముందు నెగిటివ్ వాల్యూస్ తర్వాత పాజిటివ్ అన్నీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో ఈసారి -1 అయిపోయింది కాబట్టి -3 పెట్టి చూద్దామా. -3 పెట్టామనుకున్నాం -6 -6 -7 -13 కుదరదు. పోనీ -4 పెడితే -4 రాసామనుకోండి -8 అవుతుంది, -7 అవుతుంది, -8 -7 -15 -15/3 క్యాన్సిలేషన్ ఓవర్. కాబట్టి -4 సూటబుల్. సో చెక్ చేద్దాం -4 ఓకే అవుతుందా కదా. 2x -7/3 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్లో -4 -7/3 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 4s are 8 -7/3 -8 -7 సేమ్ సైన్స్ యాడ్ చేయాలి /3 క్యాన్సిలేషన్ పోతే 5. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్. సో -5 వచ్చింది. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం పెట్టిన పాయింట్ ఎంత -3. సో -3 ఓకే. అండ్ అనదర్ ఒక్క పాయింట్ ఉంటే సరిపోతుంది. అవకాశం ఉంటే 2 పాయింట్స్ రాద్దాం. 1 పాయింట్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంతా మైనస్ వాల్యూ చూసాం. ఈసారి ప్లస్ వాల్యూ ట్రై చేద్దాం. ఒకవేళ ప్లస్ వాల్యూ ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు 1 రాస్తే కుదరలేదు, 2 రాస్తే కుదరలేదు, 2 రాస్తే ఓకే. 2 2s are 4 +4 కదా, +4 -7 -3/3. సో 2 ఓకే, +2 అనమాట. నెక్స్ట్ 3 రాసామనుకోండి +3 2 3s are 6 కుదరదు. -3 ఎక్స్ వాల్యూ -4. ఇక్కడ నేను -3 రాశాను. సో ఒకవేళ ఇక్కడ 4 రాసామనుకోండి 2 4s are 8 8 -7/3 కుదరదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం రాస్తే బాగుంటుంది, 5 రాసామనుకోండి 2 5s are 10 5 ఈజ్ ఓకే. 2 5s are 10 10 -7 3/. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ 5 2 ఓకేనా. 2 2s are 4 ఓకే. సో దోస్ 4 values came. So I am writing those 4 values in order. So which value we have to write first, because the least value is -4. So -4, after that -1, next 2, next 5. So this is the table. సో ముందు టేబులే మీకు నీట్గా ఉండటానికి కారణం. ఫస్ట్ టేబుల్ డ్రా చేయండి పర్ఫెక్ట్గా, అప్పుడే నీట్నెస్ బాగా వస్తుంది. ఈ విధంగా కాకుండా స్కేల్ తోటి డ్రా చేసేయండి. సో ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. సో 2x 2 ఇంటూ ఇది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 4s are 8 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 1s are 2 ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ 2 2s are 4 ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ 2 5s are 10. Say only -7 is there. You have to write -7 -7 -7 -7. So next 2x -7. 2x -7 means these two values. We have to do simplification. సేమ్ సైన్స్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉంటే సపరేషన్ చేస్తాం. సేమ్ సైన్స్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ సైన్స్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాము. 15 మైనస్ సింబల్ ఈజ్ దేర్ -15. హియర్ ఆల్సో సేమ్ సైన్స్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ -9. ఇక డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నాయి, సపరేట్ చేయాలి. 3 వస్తుంది, బిగ్గర్ నెంబర్ సైన్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సపరేషన్ చేయాలి. 3 వస్తుంది, బిగ్గర్ నెంబర్ సైన్ ప్లస్.
సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2x మైనస్ 3. సో ఈ ఆన్సర్ని బై 3తో డివిజన్ చేయాలి, బై 3తో డివిజన్ చేయాలి. చేస్తే -5 3తో డివిజన్ చేస్తాను, -3 -1 1. సో ఈ ఆర్డర్ పేర్స్ ఏంటి? ఆర్డర్ పేర్స్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత? -4 -5. సెకండ్ వాల్యూ -1 -3. థర్డ్ వాల్యూ 2 -1. ఫోర్త్ వాల్యూ 5 1. సో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ అంతా ఒక దగ్గర రాసుకున్న తర్వాత మనం గ్రాఫ్ పేపర్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సో గ్రాఫ్ పేపర్, this is vertical y-axis, this is x-axis. Already you know the point of intersection of these axes is called origin O. So these are the points. First we have to draw the scale. Scale on x-axis 1 centimeter is equal to, here all are small values, so 1 centimeter is equal to 1 unit, means below 10 is there, all values. So our lines are available. On y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. ఎందుకంటే మనకి y-axis మీద 11 లైన్స్ దాకా ఉంటాయి, x-axis మీద 7 లైన్స్ గ్యారెంటీగా ఉంటాయి, బోత్ సైడ్స్. ఈ సైడ్ 7, ఈ సైడ్ 7. కాబట్టి మనం ఎక్కడ స్కేల్కి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీ కెన్ టేక్ 1 centimeter ఈక్వల్ టు 1 unit. ఆల్రెడీ యూ నో వెరీ వెల్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 centimeter. సో ఫస్ట్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ డ్రా ది గ్రాఫ్. సో -3, 7. Where is -3? This one. 7. Where is 7? This one. So this is our point. -3, 7. What is second point? -1, 4. Where is -1? Here. Next 4. 4 means this one. So this is our second point. -1, 4. Graph is very easy because this is straight line. In polylevels that is curve. Third point 3, 2. Where is 3? This one. Where is -2? In between 1, 1 is there. Okay, we will draw first this point. This is -2. This is 3, -2. Next point is 1, 1. Where is 1? Here. This is 1, 1. So 4 points came. See, observe these points. These points are in line, same line. You can take the scale తీసుకొని ఇలా లైన్, స్కేల్ దీని మీద పెట్టేసి ఇలా లైన్ డ్రా చేసేయచ్చు. సో ఇది స్కేల్తోనే డ్రా చేయాలి. అంతగానే ఫ్రీ హ్యాండ్ నేను రాసినట్టుగా ఇలా ఫ్రీ హ్యాండ్తో వద్దు. టేక్ స్కేల్, పుట్ ది స్కేల్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ డ్రా ది లైన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ -4, -5. -4 this one. Where is -5? This one. This is -4, -5. -1, -3. This line is -1, -3. So this line is -3. This is our second point. Sorry, this one, not this one. Once again I am telling, -1, -3. X value is -1, y value -3. This point, -1, -3. This is not. Third point 2, -1. This is 2, -1. This is 2, -1 means this one.
So this is 2 comma minus 1. Last point 5 comma 1. Where is 5 here? 1 is this line. So this is 5 comma 1. So see, observe all the points. All points are in same line. So take scale, put the scale on these points, draw a line like this. So here to put the arrow marks, that is important. ఇంకోటి గమనించండి, ఇది బ్లాక్ బోర్డ్ కాబట్టి నాకు గ్రాఫ్ షీట్ కాదు, కాబట్టి నేను ఈ పాయింట్ లొకేట్ చేయటానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ లొకేట్ చేయటానికి ఇక్కడి నుంచి ఇలా లైన్ డ్రా చేశాను, ఇక్కడి నుంచి ఇలా లైన్ డ్రా చేశాను. మీరు ఈ లైన్స్ డ్రా చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది నాకు ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఆల్రెడీ మీకు లైన్స్ ఉంటాయి గ్రాఫ్ పేపర్ మీద, స్కేల్ తీసుకొని ఇలా చూసుకోండి, ఇలా చూస్తున్నా అక్కడ పాయింట్ ఒక్కటే మార్క్ చేయండి. ఇలా మీరు లైన్స్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నో నీడ్ టు డ్రా దీస్ లైన్స్. ఓకేనా? మీకు కావాల్సిందల్లా ఓన్లీ ది పాయింట్స్, దిస్ లైన్, ఓన్లీ ది పాయింట్స్. ఈ నెంబరింగ్ పెట్టాలి, ఇలా వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు. ఆల్రెడీ లైన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ గ్రాఫ్ పేపర్. నో నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్. మీరుగా పెన్సిల్ తోటి డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వచ్చేసింది. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి? ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? దీన్ని బట్టి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రెండు కన్సిస్టెంటే కాదా? సాల్వ్ దెమ్ గ్రాఫికల్లీ. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.